اندازہ لگا لیجیے نبی کتنے عرفہ ہوا ہے، بے شک سبحان اللہ. کتنے عرفہ ہوا ہے. جب نبی پیدا ہوئے تو وہ منظر کتنا نرالا ہوگا، سبحان اللہ. کتنا سہانا منظر ہوگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کب ہوئے؟ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صبح بھور میں پیدا ہوئے. اور بے شک سبحان اللہ. کہاں ہوئے؟ بھور میں پیدا ہوئے. جب بھور میں پیدا ہوئے تو وہ سمے آج ہم بھارت میں لیتے ہیں کہ جو فجر کا سمے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فجر کا سمے. اسی کو بھور بولتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیجئے جب نبی بھور میں پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے دادا گھر پر نہیں بلکہ طواف کعبہ پر گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ کیونکہ واقعہ تو آپ نے سماعت کر ہی لیا کہ کہاں گئے تھے. خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. لیکن وہ عبد المطلب کون ہے؟ کعبے کے متولی بھی ہے، سردار مکہ بھی ہے، اور بنو قریش کے سردار بھی ہے. اب اندازہ لگا لیجئے جیسے ہی کعبے کے اندر گئے ہیں اور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ اچانک کعبہ جھکتا چلا جا رہا ہے، جھکتا چلا جا رہا ہے، جھکتا چلا جا رہا ہے. اب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ہے حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ کعبے کے متولی ہے اور سردار مکہ بھی ہے. اب جان لگے ہو جو متولی ہوتا ہے اسے بہت فکر ہوتی ہے. اب ہماری مسجد کے متولی جان ہی رہے ہو کون ہو. مسجد کی اگر کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے تو متولی کو زیادہ فکر ہوتی ہے. مسجد میں کس چیز کی کمی ہے متولی کو بڑی تیزی سے فکر ہوتی ہے. اس کو کیسے پورا کیا جائے، اگر ایسا ہو جائے گا تو کیسے اس کو بنایا جائے گا، فکر میں متولی رہتا ہے. اسی طریقے سے یہ چھوٹی مسجد ہے لیکن وہ سب سے بڑی مسجد ہے جو دنیا کے اندر ہے، جس کو اللہ نے اپنا گھر خاص کہا ہے. اسی کعبے کا متولی کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دادا حضرت عبد المطلب ہے. اب جیسا ہی دیکھا ہے کہ اب میں جان رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کے لوگوں کے تمام باسیوں کی خستہ حالت چل رہی ہے، غربت کا عالم ہے. کیسے کعبے کی تعمیر کی جائے گی؟ اگر یہ گر گیا تو اینٹیں ٹوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی. کیسے کعبے کی تعمیر کی جائے گی؟ اب حیران و پریشان ہے کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے. اتنے میں کعبے کے دروازے سے ایک صدا آتی ہے، اے عبد المطلب مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. جب حضرت عبد المطلب نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھنے کے بعد کیا دیکھا کہ وہ خاتون کہنے والی کہہ رہی ہے اے عبد المطلب تمہارے گھر میں تمہارے پوتا پیدا ہوا ہے، تمہارا پوتا پیدا ہوا ہے. جب اتنا جملہ کہا ہے اب حضرت عبد المطلب نے کعبے کے چاروں طرف دیکھ لیا یہ جھکا کدھر ہے اور یہ کدھر جھک رہا ہے. تو دیکھا کہ یہ جھکی کعبہ جو جھکا ہے تو یہ کسی اور سمت نہیں جھکا ہے، یہ پورب کے اور جھکا ہے کیونکہ پورب کے اور میرے پیغمبر کا گھر ہے، پورب کی اور ہے حضرت عبد المطلب کی حویلی ہے، پورب کے اور جو ہے حضرت عبداللہ کا مکان ہے. اب اندازہ لگا لیجئے اب حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے مکہ والوں سن لو، مکہ کے در و دیوار سن لو، یہ کعبہ گرا نہیں ہے، یہ کعبہ بلکہ میرے پوتے محمد عربی کی خوشی میں جھکا ہے، میرے پوتے محمد عربی کی پیدائش کے موقع پر یہ جھکا ہے، مبارک دینے کے لیے جھکا ہے، مبارک بات دینے کے لیے یہ جھکا ہے. جب اتنا کہا ہے تو حضرت عبد المطلب ہے وہ امام احمد رضا کی زبان میں کہتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اس بھووں کی لطافت میں لاکھوں سلام. اور امام احمد رضا کی زبان میں حضرت عبد المطلب پکارتے ہوئے دوڑتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، آگ باندھ سے جا رہے ہیں اور یہی صدا لگاتے جا رہے ہیں کہ تیری آمدی کے بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمدی کے بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبتی کے ہر بٹھا تھا. بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کم کر لیا جائے. بولو
अरे अभी समीम भाई पढ़ लेते नहीं आ गए थे, अब कौन ना आ रहे हैं? क्या हमने पता बता दिया नबी के घर का, तो इसलिए नहीं आ रहे हो? बताओ। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहाँ चले गए? अपने घर पहुंचे। पहुंचने के बाद क्या देखते हैं तो नूरानी चेहरे वाले हैं, दरवाजे पर दस्तखत दिए हैं, सुभान अल्लाह, पहरा दे रहे हैं कि कोई अंदर ना जाए, ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई अंदर दाखिल ना हो जाए, चौकीदारी कर रहे हैं, कोई अंदर ना चला जाए। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरानो परेशान, इतने सुंदर कभी जिंदगी में मक्का के अंदर नहीं देखा है। अब जैसे ही, क्योंकि मकान मालिक कभी भी इजाजत लेकर घर में दाखिल होगा, हरगिज नहीं हो सकता जो साहिब मकान हो वो किसी से इजाजत मांग सकता है, कभी नहीं मांग सकता। जो हवेली का मालिक होता है वो अंदर जाने के लिए कभी इजाजत नहीं मांगता है। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़े दौड़े घर के अंदर जाने के लिए घुसे हैं तो उन दोनों नूरानी चेहरे वालों ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते हो, आप अंदर नहीं जा सकते हो। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये बताओ ना मकान मेरा है, मैं क्यों नहीं जा सकता? कहा हाँ तुम्हारा मकान होगा लेकिन अंदर नहीं जा सकते हो। बोले तुम मुझे नहीं पहचानते हो, बोले तुम जो भी हो लेकिन उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते हो। मैं बोले सरदारे मक्का हूँ, बोले हाँ तुम सरदारे मक्का होगे लेकिन अंदर नहीं जा सकते। कहा कबीला बनु कुरैश का सरदार हूँ, बोले तुम सरदार हो अपने घर के लेकिन अंदर नहीं जा सकते हो। आप अंदाजा लगा लीजिए। कहा मेरे बेटा पैदा हुआ है, मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? कहा हाँ वो पोता तुम्हारा जरूर होगा लेकिन वो खुदा का महबूब है। लेकिन उसी रब ने कहा है कोई अंदर नहीं दाखिल हो सकता, कोई अंदर नहीं जा सकता, इसलिए कि उसी रब ने कहा है पहले आसमान वाले दीदार करेंगे बाद में जमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी को देखेंगे, उनके चेहरे अनवर की ज़ियारत करेंगे और बाद में जमीन वाले अब अंदाज़ा लगा लीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब दाखिल हुए तो वो मंजर कितना सुहाना है। याद रखना जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल हुए, कहा ए आमिना नूरे आइन कहाँ है? मेरा लाडला कहाँ है? तो मेरे पैगंबर के दादा ने जैसे ही मुस्तफा को देखा है दिल की दुनिया बदल गई और साफ फौरन ही कह दिया ये वो लाल है जो जमाने में सबसे मुमताज है। यही तारीख बताती है उस मक्का के अंदर एक शोर बर्पा हो गया था, एक पैगाम पैदा हो गया था कि दुनिया ने ऐसा हसीन बच्चा कभी किसी की माँ ने चला नहीं है जितना के हजरत सैयदा आमना ने चला है। लेकिन याद रखना हकीकत तो ये है कि खुदा ने ऐसा दूसरा बनाया ही नहीं है, तो कैसे आ सकता है? इसलिए कि ये वो रब है अगर तुमको पैदा किया है तो अल्लाह ने अपनी मर्जी से पैदा किया है, तुम्हारे बाप को पैदा किया है तो अल्लाह ने अपनी मर्जी से पैदा किया है, तुम्हारे घर द्वार को पैदा किया है तो अल्लाह ने अपनी मर्जी से पैदा किया है। अब तो ये है दुनिया बनाई है तो अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाई है, आसमान बनाया है तो अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया है, सूरज को बनाया है तो अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया है। लेकिन आज तुमको पैदा किया है तो अल्लाह ने अपनी मर्जी से पैदा किया है, आज तुम्हारे बनाए हैं तो अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाए हैं, आगे तुम्हारी बनाई है तो अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाई है। लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया है तो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि महबूब की मर्जी से बनाया है। तो अल्लाह ने
जब अल्लाह ने महबूब के हाथ बनाना था तो महबूब से पूछा, महबूब तेरा हाथ कैसे बनाया जाए, तेरा हाथ कैसा बनाया जाए, तेरा हाथ कैसे बनाया जाए। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, ये हाथ अगर सूरज पर उठ जावे तो सूरज उल्टा हुआ वापस आ जावे, ऐसा मेरा हाथ बना दे। अगर इसी हाथ की उंगली अगर चांद की तरफ उठ जावे तो चांद को दो टुकड़े कर दिया जावे, मेरा हाथ ऐसा बनाया जावे। अगर यही हाथ हजरत अबू बकर पर पड़ जावे तो सदाकत का शहसवार बन जावे, हजरत उमर पर बन जावे तो हजरत उमर अदालत के शहसवार बन जावे, अगर हजरत अलगौसवाने गनी पर पड़ जाए तो याद रखना सखावत के अलम बरतार बन जावे। अगर यही हाथ मौला अली पर पड़ जाए तो फातह खैबर बन जाए, और यही हाथ करबला वाले हुसैन पर पड़ जाए तो शहीद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है जो हक है, बहुत बहुत सुभान याद अल्लाह। रखना मेरे नबी के जैसा किसी को अल्लाह ने बनाया ही नहीं, नबी के जैसा आया ही नहीं। मेरे नबी ने जिंदगी जो गुजारी है अपनी माँ के साथ पैदा होने के बाद